أهلا بيكم في دروس الأحياء للصف الثالث ثانوي لغات. Today we'll continue our discussion of ribonucleic acids and protein synthesis. So let's begin. What about molecular technology? Advancements in molecular technology made scientists able to isolate a desired gene and grow millions of copies of it in the cells of bacteria or yeasts. يعني تقدر تفصل الجين اللي انت عايزه وتعمل منه ملايين النسخ في خلايا بكتيريا او ييست. كمان it's possible to analyze these copies to determine the nucleotide sequence. كمان compare structures of different genes in the same or different organisms. اوكي وكمان قدروا انهم transfer functioning genes into the cells of plants or animals. يعني ببساطة تقدر تعمل دي ان ايه الدي ان ايه اللي انت عايزه. تمام. الموليكولار تكنولوجي هي اللي حققت لنا الكلام ده. فافتكروا isolate a desired gene, analyze these copies, the copies of the gene you made, compare structures of different genes, transfer functioning genes into the cells of plants or animals, and make DNA by order. في scientist اسمه كورانا produced artificial gene وحطه في بكتيريا وعمل منه نسخ. دلوقتي اللابز دايما بتتبع الطريقة دي انها علشان تعمل نسخ من الجينز او to produce short strands of DNA in any desired sequence. بتحقن البكتيريا بالجينات اللي هم عايزينها وبيحصل حاجة اسمها كلونينج زي ما هنشوف كمان شوية. كمان scientists during their experiments of protein synthesis, they changed the codes so as to eliminate particular amino acids and see what happens to the protein formed. يعني بيعرفوا الفانكشن of the protein ازاي affected by deficiency of one of the any amino acid desired to study. التكنيكس بقى بتاعت الموليكولار تكنولوجي في التهجين. يعني ايه؟ ان يعملوا دي ان ايه مكون من اتنين نوعين مختلفين من الكائنات الحية من الليفينج اورجانيزمز. اسمه nucleic acid hybridization. البرنسبل بتاعتها ان الدي ان ايه لما تسخنه لغاية 100 درجة الهيدروجين بونز بتاعته بتنحل. الهيدروجين bonds disrupted so the base pairs are not linked anymore. فبيتكون بدل double helix فيتكون two strands of single stranded DNA. وعلى السنجل stranded DNA دي لما بيخفضوا الحرارة تاني في خاصية في الدي ان ايه لما بتنخفض الحرارة انه sticks او اسمها annealing يعني to another single strand to form a double helix once again. مش مهم بقى الستراند التانية دي جت منين طالما ان فيها نفس التتابع او الكود سيكونس اللي احنا خدناهم قبل كده. تمام. يعني any two single stranded chains of DNA or RNA can form double strands provided that they have at least short complementary base sequences. المهم السيكونس بتاع البيسز اللي موجوده. والخاصيه الانيلينج اللي احنا قلنا عليها او الستيكينج انها الستراند تستيك لستراند تانية the degree of which can be measured by the heat required to separate them again. يبقى ازاي نقيس الالتصاق بتاع الدي ان ايه by measuring the amount of heat required to separate them again. كل ما زادت الحرارة اللي مطلوبة علشان to separate them معناها انهم more tightly stick together. تمام.
خاصية بقى الانيلينج دي نقدر نستخدمها to produce a hybrid or mixed double helices. قلت لكم من اي نوعين من دي ان ايه بشرط ان الاثنين يكملوا بعض في الكودون بتاعهم. ف mixing nucleic acids from two different sources and then heating them, and when the mixture is allowed to cool نسيبه فيحصل sticking between السنجل strands عشان تبقى double strands مرة تانية، وكل ستراند منهم معمول من مصدر او جاي من مصدر مختلف. فقدرت انت تصنع دي ان ايه مكون من المصادر اللي انت عايزها يعني. uses of hybridized DNA. نستعمل الكلام ده ازاي يعني؟ ال DNA hybridization can be used to عشان نعرف particular gene is present in its genome ولا is present ولا لا، وبعدين لو present in what amount. اوكي، بيستعملوا ازاي بقى يعني بيحاولوا يعرفوا ازاي الجينوم موجود ولا لا وبوات اماونت، انهم بيجيبوا complementary strands of radioactive nucleotides ويقيسوا الراديو اكتيفيتي بتاعت الدي ان ايه الهايبريد اللي اتكون بعد كده بعد التسخين وبعدين التبريد، ويقيسوا كمية الراديو اكتيف نيوكليوتايدز اللي موجودة فيعرفوا كمية الجين ده في الجينوم قد ايه وكمان كميته يعني. Okay, DNA hybridization also can be used to determine evolutionary relationships between different species. يعني يعرفوا العلاقة بين مختلف الأنواع المخلوقات الحية. طبعا the closer the evolution relationship بين أي two species معناها إن التشابه ال DNA sequences اللي موجود بينهم يكون زايد. فازاي يعني ايه فوائد الهيبريدايزد؟ قلنا تقدر تعرف جين معين وكميته قد ايه باستخدام النظائر المشعه radioactive nucleotides، وكمان انك تعرف صله القرابه بين الكائنات الحيه يعني determine evolutionary relationships between different species. في حاجه اسمها bacterial restriction enzymes، دي بيسموها بالعربي يعني بكتيريا القاطع. بتقطع الدي ان ايه في اماكن معينه عند سيكونس معين اللي انت تختاره علشان تحصل على ستراند من الدي ان ايه فيها السيكونس اللي انت عايزه. معروف ان الفيروسز بتدخل الاشريشيا كولاي اللي هي دي بكتيريا موجوده فينا كلنا، وكان جرو وبتدخل جوه البكتيريا دي، لكن ما بتقدرش تكبر او تنمو في other strains of these bacteria. ليه؟ لان البكتيريا دي بتعمل او resistant strains of bacteria produce enzymes that attack specific nucleotide sequences in the viral DNA. بتعمل enzymes that attack specific nucleotide sequences in the viral DNA and break the DNA into useless fragments، يعني fragments ملهاش قيمة. الانزيمز دي اسمها restriction endonucleases، يعني ببساطة enzymes قطعت الدي ان ايه لحتت عديمة القيمة. لكن هنا نسأل سؤال، هي ليه البكتيريا ما بتدمرش نفسها ما بتدمرش الدي ان ايه بتاعها؟ ده لان الدي ان ايه فيها attached methyl groups to the nucleotides on the bacterial DNA which are similar to the recognition sites of the viruses، وده بيخلي البكتيريال DNA more resistant to the action of these enzymes، يعني بتبقى مقاومة أكتر للأكشن of the restriction endonucleases. restriction enzymes موجودة في المايكروorganisms. About 250 enzymes, different strains of bacteria. وكل enzyme recognizes specific sequence
of 4 to 7 nucleotides in the DNA. شايفين يعني اتعرف على السيكونس ده هنا، اتعرف على السيكونس ده هنا، فقطع الدي ان اي هنا وقطع الدي ان اي هنا. تمام. وبعد كده الساينتست استغلوا الموضوع ده انك تقدر تقطع دي ان اي عند مناطق معينه، اتنين مختلفين دي ان اي، وتقدر تلزقهم بعد كده مره تانية بcomplementary برضو codons as using a DNA ligase enzyme. Each restriction enzyme will cleave DNA from any source. وبعدين الستراندز اللي اتكونت ممكن تعمل لها ضم مع ستراندز تانية عن طريق اللايجيز انزيم. The restriction endonucleases provide a way to cut DNA into pieces with no nucleotides at their ends. يعني تقدر تقطع الدي ان اي وانت عارف في نهايته السيكونس اللي موجود ايه، وده مهم جدا في انك علشان تبقى عايز مثلا جين معين. الاندز اللي هي الناتجة عن القطع يعني اسمها sticky ends، لانها they base pair with any other single stranded end produced by the same restriction endonuclease. تمام. وبعد كده زي ما قلت لكم نهايات الدي ان اي اللي مقطوع ده تقدر تربطهم تاني عن طريق الدي ان اي لايجيز انزيم. تمام. بالطريقة دي researchers can splice a specific section of DNA into another DNA molecule. يعني تقدر تنقل حتة من الدي ان اي في اي دي ان اي molecule تاني باستخدام انزيمات القطع دي. طيب cloning بقى of DNA sequences، انك تعمل نسخ يعني. Scientists can produce several identical copies of gene or piece of DNA by splicing it to a molecule that can carry it into bacterial cell. يبقى هنا المصنع بتاعي فين؟ جوه بكتيريا. كل مهمتي مثلا ان انا اجيب دي ان اي ستراند والاقي طريقه ان انا ادخلها بيها جوه البكتيريا، والبكتيريا بعد كده لما يحصل فيها انقسامات تطلع لي نسخ من الدي ان اي اللي انا دخلته. طب ايه اللي ممكن يدخل البكتيريا؟ يا اما فيج يا اما بلازميد، يا اما فيج يا اما بلازميد. طيب عايز اعمل تجربه على دي ان اي foreign gene into plasmid. بجيب samples من البلازميد and الجين او الدي ان اي بتاعي. بخلي الريستريكشن انزيمز تشتغل عليهم علشان تكون لي complementary strands، وبعدين single stranded sticky ends. when the two are mixed اللي هو البلازميد والدي ان اي الاثنين some of the plasmid's sticky ends will base pair with those of the desired gene. وممكن يبقوا joined together عن طريق اللي هو الانزيم دي ان اي لايجيز. زي ما انتم شايفين هنا البلازميد قطعت منه حته، جبت حته من الدي ان اي اللي انا عايزها ورحت وصلتها بالبلازميد، وبعدين هدخلها جوه البكتيريا. البلازميدز بقى plasmids added to culture of bacteria او yeast. Some of the plasmids are taken up by the cells والcells replicate the plasmid along with their own genome. يعني السيلز وهي بتنقسم كمان replicates الجينوم بتاع البلازميد، عشان كده هيطلع لك نسخ من البلازميد اللي انت دخلته في الاخر. طيب انا عايز افصل الجين اللي انا طلعت منه نسخ عن البلازميد، بستعمل restriction endonucleases علشان to release the cloned gene from the plasmid. وبعدين بستعمل الطرد المركزي اللي هو differential centrifugation علشان افصل الاثنين عن بعض. فهمتوا ازاي؟ يبقى بجيب الدي ان اي اللي انا عايزه، بعمل له قطع مع البلازمنت واخلي الاثنين يتكاملوا مع بعض ويعملوا موليكيول واحد، يدخله جوه البكتيريا. البكتيريا هتنقسم وهتعمل لي نسخ من الجينوم اللي انا دخلته، لكن هيطلع برضو لازق في البلازميد. طب ازاي افصله عن البلازميد؟ بستعمل الاندونيوكلييسز تاني،
وبعمل طرد مركزي علشان افصل الاثنين عن blood. The investigator now has a sizable quantity of identical DNA molecules which can be analyzed to determine their nucleotide sequence or treated so that they can be transplanted into another cell. يعني ممكن تعمل بقى بالناتج ده اللي انت عايزه. DNA for cloning may be obtained in two ways. اول طريقه ان انا اجيب الخليه اطلع extract كل الدي ان اي اللي فيها، ومن الدي ان اي ده اقدر احصل على millions of fragments of DNA عن طريق الspliced into plasmids or phages and cloned. وممكن احصل بعد كده على نسخ كتير قوي من الدي ان اي اللي انا عايزه، بس ده بتاع الخليه كلها، يعني ما فيهوش تخصيص. يعني ايه الطريقه التانية؟ ان انا بقى اتخصص شويه، استعمل الام ار ان اي. وام ار ان اي بتاع سيلز الخلايا فيها اكتف بانها بتعمل بروتين معين، زي مثلا السيلز in the pancreas produce insulin، ال precursors of red blood cells produce hemoglobin. اجيب الام ار ان اي اللي موجود في الخلايا دي لانه مبرمج انه يعمل كتير قوي الانزيمز اللي مسؤوله عن تكوين البروتينات دي، تمام. واقدر isolate this RNA and use it as a template to make complementary DNA. ال mRNA نفسه بيبقى مصدر اقدر اعمل عليه complementary DNA process very similar to the replication of DNA. بسيطة قوي، تمام. يبقى طريقتين: طريقة ان انا اجيب الدي ان اي بتاع الخلية كله، الجينوم كله، او الطريقه الثانيه ان انا اروح لخلايا متخصصه بتفرز حاجات معينه زي مثلا انسولين او بتعمل ريد بلاد سيلز، واجيب الام ار ان اي اللي فيها واستعمل الام ار ان اي اللي فيها على انه قالب اقدر احضر عليه الدي ان اي بالسيكونس اللي انا عايزه. طيب the enzyme that can make DNA on mRNA، الانزيم اللي بيعمل الكلام ده اسمه reverse transcriptase. reverse transcriptase ده enzyme produced by viruses with RNA genomes بتستعمله علشان to convert their own RNA genomes into DNA that can be joined to host DNA genome. تمام. أول ما reverse transcriptase has produced a single strand of DNA، the complement بتاعه can be synthesized by DNA polymerase. وده ينقلنا لآخر حاجة اللي هو البوليميريز تشين رياكشن. ده الجهاز البي سي ار، الجهاز اللي بيستعملوه عشان يعملوا نسخ كتير من جين معين. can clone pieces of DNA. في انزيم اسمه تاك polymerase. التاك polymerase ده بيشتغل في درجات حرارة عالية، وده thermostable DNA polymerase extracted from bacteria. العلماء قدروا يستخرجوه من البكتيريا ويستعملوه في الجهاز ده اللي هو بيشتغل على high temperature. و this machine is capable of making many thousand copies of DNA in few minutes. ده اللي هو جهاز ال PCR. I hope you got the maximum benefit from this lecture and thank you very much for watching.